أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يكتب وصاله يقظة ومنام صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ وسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارضى لصحابه يا رب وارضى عن الصحابه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارضى للمشايخ يا رب ترحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رحمتنا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل
Oh
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم عطف التحياتي علني يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والكرم يا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطرق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكليل وغالي أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليك
وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Insya Allah yang salamnya keras pulang hajatnya dikabulkan sama Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah, hadirin hadirat, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Az-Zuhriyah Punyai Hajah Samsiyah, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia beliau dalam keadaan sehat walafiat, dan mugi-mugi insyaallah hajat-hajat beliau, cita-cita beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pondok Az-Zuhriyah dijadikan pondok yang insyaallah membaul khair, tempat pusatnya Allah taala turunkan kebaikan, dan insyaallah diberkahi para santri dan santriwatinya, diberikan ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa Gus Adam, semoga Allah taala panjangkan usia beliau, dan insyaallah beliau beberapa saat lagi akan melangsungkan akad nikah. Insyaallah nanti rumah tangganya dijadikan rumah tangga mawaddah sakinah warahmah, dan insyaallah melahirkan anak-anak yang banyak yang soleh-solehah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kulon jenengan berada di malam terakhir daripada malam 2021. Insyaallah beberapa saat lagi kita akan masuk ke tahun Masehi yang baru, yaitu 2022. Dan alhamdulillahnya lagi kulon jenengan sedoyo menutup akhir tahun 2021 dengan bersama-sama berkumpul di majelis yang insyaallah penuh dengan berkah. Bersama-sama kita bersolawat, mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah niki pertanda insyaallah dosa-dosa kulon jenengan selama 1 tahun ini insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah menjadi pertanda husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah tahun 2022 menjadi tahun yang penuh berkah untuk kita semua. Yang susah di dalam kehidupannya insyaallah dikasih kelancaran sama Allah taala. Yang banyak utang piutang insyaallah berkat sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utangnya dilunaskan sama Allah taala. Yang belum dapat jodoh dikasih jodoh yang soleh solehah, yang belum punya anak insyaallah dikasih anak yang soleh solehah, dan insyaallah berkat menutup akhir tahun dengan perkara yang baik, insyaallah segala musibah, penyakit, virus dan lain sebagainya insyaallah lekas diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tahun yang penuh dengan keberkahan. Amin amin Allahumma
Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niki kula jenengan nek mondokkan anak teng pondok pesantren. Seperti di pondok Az-Zuhriyah niki kinten-kinten bejo napa mboten? Bejo napa mboten? Nek kula jenengan niku mondokkan napa nyekolahkan anak kula jenengan, nyerahkan kepada seorang yang alim untuk dididik akhlakipun Kanjeng Nabi, dididik membaca Al-Qur'an, dikenalkan perkara yang baik. Niki kinten-kinten orang tua niku bejo napa mboten? Bejo yang luar biasa. Nyuwun sewu. Niku wonten setunggal riwayat ngatakan, man addaba saghiran aqarrat ainuhu kabira. Orang itu kalau didik anaknya semenjak kecil anaknya niku dididik dengan pendidikan agama, dikenalkan dengan akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niku pasti tidak mungkin tidak nanti kalau anaknya sudah dewasa orang tuanya niku bakal bahagia. Pasti tidak mungkin tidak orang tuanya itu kalau sudah mendapatkan anaknya dewasa, orang tuanya sudah usia cukup tua atau sudah masuk usia lanjut, anaknya yang semenjak kecil dididik dengan perkara agama, niku orang tuanya kalau sudah tua, anaknya dewasa, niku bakal bangga, bahagia yang luar biasa. Nah, sebaliknya, nek misalnya kula jenengan punya anak, ndak didik anak kula jenengan, niku bakal nanti nek kula jenengan sudah tua bakal nyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dawuhnipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku dawuh, "Adibu auladakum ala salas." Kanjeng Nabi niku dawuh, kalian didik anak-anak kalian 3 perkara. Niki setiap orang tua wajib didik anaknya 3 perkara, kata Kanjeng Nabi. Napa niku 3 perkara? Yang pertama dawuhnipun Kanjeng Nabi, hubbi nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama wajib diajarkan, dididik untuk anak-anak kula jenengan sedaya. Yang pertama cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek kula jenengan niku semenjak kecil, Pak. Kula jenengan niku kalau anak-anak kula jenengan niku kalau semenjak kecil, Pak. Semenjak anak kula jenengan kecil, Bu, kula jenengan sudah kenalkan akhlakipun Kanjeng Nabi. Kula jenengan sudah kenalkan sejarahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku mau ndak mau anak niku terbentuk karakternya seperti karakternya Kanjeng Nabi. Mau ndak mau anak kula jenengan niku tumbuh besar sifatnya niku niru sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah nek misale kula jenengan punya anak akhlaknya seperti Kanjeng Nabi, niku beruntung napa mboten? Beruntung napa mboten? Nek kepingin anaknya berakhlak seperti akhlaknya Kanjeng Nabi, dawuhnya Kanjeng Nabi semenjak kecil dikenalkan, dicintakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki yang pertama. Jadi kula jenengan sebagai orang tua niku pertama kali wajib didik anak kula jenengan napa niku? Cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku yang pertama. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, Kanjeng Nabi dawuh wa hubbi ahli baitih. Ajari anak-anak kula jenengan niku supaya cinta kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Kula jenengan sebagai orang tua niku diperintahkan sama Kanjeng Nabi menanamkan di dalam hati ini anak kula jenengan supaya cinta kepada keluarga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa kok kula jenengan niku diperintahkan sama Kanjeng Nabi ngajari anak kula jenengan supaya cinta kepada keluarganya Kanjeng Nabi? Niki nyuwun sewu. Supaya anak kula jenengan niku punya panutan, bukan panutan yang salah. Supaya anak kula jenengan niku punya napa niku? Napa istilahnya nek sudah artis kula jenengan seneng sama artis niku istilahnya napa niku? Ngefan. Iya, apa niku istilahnya? Idola, fans, idola.
Kanjeng Nabi merintahkan kulon jenengan didik anak kulon jenengan supaya cinta kepada Kanjeng Nabi, supaya anaknya kulon jenengan niku tidak salah idola. Niki nyuwun sewu, zaman sakniki kathah anak-anak tiang muslim idolane niku salah. Nek ditanya ndak tahu Kanjeng keluarganya Kanjeng Nabi niku sinten mawon. Istrinya Kanjeng Nabi niku sinten. Nyuwun sewu, niku pernah di satu pondok pesantren anak-anak niki Bu. Niku ditanya Kanjeng Nabi lahir di mana? Niku anak niku ndak dididik sejarah nipun Kanjeng Nabi, spontan itu anak dia jawab Kanjeng Nabi lahirnya di Bethesda. Nah, niku kurang ajar napa mboten niku? Niku yang kurang ajar anaknya napa orang tuanya niku? Ini anaknya ndak salah. Loh niki kejadian waktu ujian loh niki. Kanjeng Nabi lahir di mana? Bethesda. Allahu Akbar. Niki yang salah bukan anaknya, tapi yang salah adalah orang tuanya. Kenapa kok tidak ngajari anaknya untuk cinta kepada Kanjeng Nabi, tidak cinta kepada keluarganipun Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kanjeng Nabi perintahkan kulon jenengan didik anak untuk cinta ke keluarga Kanjeng Nabi, supaya anak kulon jenengan yang laki idolanya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, supaya anaknya kulon jenengan yang laki idolanya adalah cucu nipun Kanjeng Nabi Sayyidina Al Hasan dan juga Sayyidina Al Husain, supaya anak laki-laki itu idolanya mereka. Bukan zaman sekarang idolamu siapa? Cristiano Ronaldo. Oh, kadah napa mboten niku? Akhirnya hadir TPA rambutnya dibuat kayak Cristiano Ronaldo. Wes gak pakai kopiah rambutnya dibuat kayak Cristiano Ronaldo. Lah niki salah, semenjak kecil pendidikannya salah. Kanjeng Nabi perintahkan anak kulon jenengan supaya cinta kepada keluarga Kanjeng Nabi, supaya idolanya anak-anak kulon jenengan adalah keluarga Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang perempuan ngidolakan Siti Fatimah, anak-anak perempuan ngidolakan Siti Fatimah. Siti Fatimah niku nyuwun sewu para jamaah yang dimuliakan Allah, Sayyidatu ahli nisa'i fil jannah. Siti Fatimah niku pemimpin para wanita di dalam surga. Niki ibu-ibu sedaya niki insya Allah tiang-tiang surga niki. Nek dilihat niki wajah-wajahnya ahlul jannah niki. Wajah-wajah yang berseri, tidak ada wajah yang cemberut, tidak ada wajah yang sumpek, wajah-wajah orang bahagia. Niki ibu-ibu nanti kalau masuk ke dalam surga pemimpinnya Siti Fatimah. Makanya kalau putri-putri kulon jenengan dikenalkan bagaimana niku Siti Fatimah, kemudian idolanya adalah Siti Fatimah, nanti di akhirat bakal kumpul dengan Siti Fatimah. Nah, makanya Kanjeng Nabi merintahkan kulon jenengan mengenalkan keluarganipun Kanjeng Nabi kepada anak-anak kulon jenengan, supaya anak-anak kulon jenengan tidak salah di dalam memilih idola. Niki yang kedua dawuhnya Kanjeng Nabi. Kemudian yang ketiga para jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga Kanjeng Nabi dawuh wa qiraatil Quran, ajari anak-anak kalian, didik anak-anak kalian untuk gemar membaca Al-Quran. Nyuwun sewu, nek misalnya kulon jenengan punya anak niku sakit baca Quran, apalagi anaknya kulon jenengan niku ngajinya Al-Quran, yang dikaji niku Al-Quran, bukan cuma baca Al-Quran tapi juga dikaji, dimasukkan ke pondok pesantren, diajari ilmunya Al-Quran, diajari tafsirnya Al-Quran. Niki yang paling bejo bukan anak yang mondok tapi orang tuanya. Yang paling bejo bukan anak yang mondok tapi sinten? Orang tuanya yang paling bejo. Niku wonten setunggal riwayat. Niki insya Allah jadikan kulon jenengan niku tambah semangat didik anak kulon jenengan supaya jadi orang ahli Quran. Nyuwun sewu. Niku dawuhnya Kanjeng Nabi. Orang niku kalau baca Quran, orang niku kalau baca Quran, kemudian ketika membaca Quran niku tadabbur, memahami daripada isi kandungan Al-Quran, kemudian bertadabbur ngamalkan isi kandungan Al-Quran, baca tadabbur kemudian apa? Ngamalkan isi kandungan Al-Quran. Dawuhnya Kanjeng Nabi, niki orang yang seperti ini kelak di hari kiamat kedua orang tuanya bakal dikasih mahkota sama Allah Ta'ala. Ini orang seperti ini dawuhnya Kanjeng Nabi, kedua orang tuanya niku kelak di akhirat dikasih mahkota sama Allah Ta'ala.
Yang dikasih mahkota, yang baca, yang ngamalkan, yang tadabbur, napa orang tuanya? Orang tuanya. Walaupun mungkin orang tuanya di pasar, walaupun mungkin orang tuanya sibuk ada di tokonya, tapi karena berkat punya anak yang soleh, berkat punya anak yang solehah, anaknya remen baca Quran, anaknya mentadaburi Al-Quran, kemudian anaknya ngamalkan isi kandungan Al-Quran, niku orang tuanya bakal apa? Diparingi mahkota kalian Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya, mahkota itu yang pantas make siapa, Bu? Mahkota itu yang pantas make siapa, Bu? Nek kula jenengan sakniki ngagem mahkota pantas napa mboten? Yo diketawai, RT bukan. Nggih. Ketua RT saja bukan. Bukan orang yang dipandang pakai mahkota, diketawai kalau sekarang. Tapi nanti di akhirat anak yang jenengan suka baca Al-Quran, tadabbur dan mengamalkan Al-Quran, jenengan bakal diparingi mahkota. Berarti seakan-akan orang tuanya bakal jadi raja. Orang tuanya bakal jadi raja, bukan anaknya, orang tuanya. Subhanallah. Betul apa mboten niki? Betul apa mboten niki? Betul apa mboten? Mungkin nuwun sewu, orang tuanya mungkin tidak bisa baca Quran. Orang tuanya tidak mampu baca Al-Quran, jangan sampai anaknya nasibnya bodoh. Nek misalnya jenengan mboten saged maos Al-Quran, jangan sampai anak jenengan juga tidak bisa baca Al-Quran. Kenapa sebabnya? Wes jenengan rugi dunia, rugi akhirat nih. Kalau jenengan tidak bisa baca Quran, anaknya harus jadi anak yang suka baca Al-Quran. Kenapa sebabnya? Yang ngangkat derajat orang tuanya. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin ya rabbal alamin. Wonten setunggal kisah Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini seorang nabi yang luar biasa. Niku dikatakan para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Isa niku pernah suatu saat beliau melewati satu makam, lewat satu pemakaman. Maka ketika Nabi Isa niku melewati suatu pemakaman, Nabi Isa niku nyuwun sewu, dikejutkan dengan suara jeritan, dikejutkan dengan suara tangisan. Didengarkan sama Nabi Isa, niku tangisan, niku jeritan, didengarkan tambah lama, tambah menakutkan tangisannya. Tambah lama, tambah mengkhawatirkan ceritanya. Niku nyuwun sewu, Nabi Isa niku nyari niki sumber tangisan dari mana ini. Maka subhanallah, setelah ditelusuri kalian Nabi Allah Isa alaihissalam, ternyata Nabi Isa niku mendapatkan tangisan niku bersumber dari satu makam. Ya, tangisan niku bersumber dari satu makam. Nabi Isa mendekat kepada makam itu. Subhanallah, ketika Nabi Isa mendekat, yang namanya Nabi niku gadah apa? Nabi niku gadah apa, Pak? Gadah apa Nabi niku? Mukjizat. Namanya seorang nabi diparingi mukjizat kalian Gusti Allah Ta'ala, ngelihat makam yang di dalamnya itu sumber daripada tangisan, ternyata dilihat sama Nabi Isa, penghuninya sedang diadab sama Allah Ta'ala. Niki adab apa niki? Adab apa niki? Adab kubur. Nabi Isa niku melihat niku penghuninya lagi diadab, dikebuki di dalam kuburnya, disiksa sama Allah Ta'ala. Sampai akhirnya Nabi Isa ngelihat tidak tega, akhirnya Nabi Isa niku lari, takut ngelihat ada azab seperti itu. Maka subhanallah para jamaah yang dimuliakan Allah, setelah Nabi Isa niku pulang, berapa hari kemudian Nabi Isa lewat di makam tersebut, Nabi Isa kelingan, berapa hari yang lalu saya lewat dengar apa? Dengar tangisan. Tapi di hari ini, berapa hari setelah kejadian itu, tidak dengar tangisan itu Nabi Isa. Nabi Isa penasaran, itu kira-kira nasib penghuni kubur itu bagaimana? Maka subhanallah diintip, dilihat sama Nabi Isa, ternyata penghuni kubur yang berapa hari yang lalu diadab sama Allah Ta'ala, ternyata dilihat sama Nabi Isa, penghuni kubur niku sedang duduk di singgasana. Sedang duduk di apa niku? Singgasana. Diparingi kalian Gusti Allah Ta'ala kathah kenikmatan. Duduk di atas singgasana, ngagem mahkota yang sangat luar biasa. Nabi Isa kaget, ini berapa hari yang lalu digebuki, tapi kok sekarang malah duduk di atas singgasana, diparingi nikmat kathah kalian Gusti Allah Ta'ala. Penasaran Nabi Isa, apa yang menjadikan orang ini azab kuburnya diangkat sama Allah Ta'ala?
Maka selang berapa saat malaikat Jibril itu turun bawa jawaban dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril dawuh, Nabi Allah Isa, niki Gusti Allah taala kirim salam sama panjenengan. Gusti Allah taala ngatakan sama panjenengan kalau orang yang di dalam kubur niki musrif ala nafsih, kathah maksiat, suka tinggalkan sholat, suka durhaka sama orang tua, suka berzina, tidak pernah mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala, niki penghuni kubur niki ahli maksiat wahai Nabi Isa. Akan tetapi kata mereka Jibril, ini penghuni kubur yang ahli maksiat, ketika dia meninggal dunia, dia meninggalkan seorang istri yang masih hamil. Ketika meninggal istrinya masih apa niku? Hamil, bunting. Maka setelah dimakamkan itu orang ke dalam kuburnya, istrinya pulang, penjaga kandungannya, subhanallah berapa bulan kemudian si istri itu lahir seorang anak laki-laki. Berarti seorang anak yang soleh, baru lahir kok sudah soleh. Namanya apa? Anak yang apa niki? Lahir tidak punya apa niki? Tidak punya ayah, berarti anak apa niki? Yatim. Ketika lahir itu anak ternyata laki-laki. Ya ternyata apa? Laki-laki. Subhanallah sama ibunya semenjak kecil dikenalkan kepada Gusti Allah Ta'ala. Sampai akhirnya ketika anak niku sudah mampu berpikir, niku kinten-kinten anak niku saged mikir niku usia pinten Bu? Jenengan lebih pengalaman niku. Anak yang jenengan niku mampu berpikir niku usia pinten niku? Nek 3 tahun sudah bisa mikir apa dereng? Belum. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, apa? Ojo bablas 60 tahun gitu ya. 60 tahun tidak bisa mikir, jongkrokkan ke jurang nih. Iya. Anggap mawon usia 5 tahun, deh. Anggap mawon usia 5 tahun. Niku ibunya semenjak melahirkan anak laki-laki, niku anak niku dijaga sama ibunya sampai ketika anak niku usia 5 tahun, niki kalian ibunya digandeng, nak, kamu sudah bisa berpikir, kamu tidak punya ayah, sekarang ibu mau nitipkan kamu sama orang alim, sama seorang kiai. Mau nak? Mau Bu, kata itu anak. Maka subhanallah dibawa ini anak sama ibunya datang ke rumahnya orang alim, seorang kiai misalnya. Datang ke tempatnya orang alim, niki ibu nyerahkan anaknya supaya anaknya dididik ilmu agama. Kayak anak itu jenengan masih kecil dititipkan kalian Gus Adam. Cih napa mboten? Cih napa mboten? Masih kecil sudah dititipkan kepada ulama. Ini saya punya anak wahai orang alim, usianya 5 tahun, tidak punya ayah. Saya minta tolong jenengan didik dia ini ilmu agama. Dikenalkan akhlaknya Kanjeng Nabi. Akhirnya sama orang alim ini anak digandeng dimasukkan ke dalam rumahnya. Kalau sekarang dibawa ke pondok pesantrennya. Maka subhanallah para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika anak niku duduk sama orang alim niki pertama kali ngajari ini anak untuk mengucap Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Iki orang alim niki pertama kali ngajari anak, bukan pelajaran yang abot. Awal pertama kali ini anak dituntun untuk baca basmalah. Maka ketika itu seorang anak usia 5 tahun, dia mengikuti bacaan basmalah daripada gurunya, itu anak dia mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata niki basmalah pertama kali dalam seumur hidup ini anak. Maka tahukah kita kalau jamaah yang dimuliakan Allah, niku di dalam riwayat kisah tadi itu, ketika anak itu mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Allah mendengar bacaan daripada anak tersebut. Allah berkata kepada malaikatnya, kaifa u'adzibu rajulan fi batnil ardi wa waladuhu yadhkuru ismi ala dhahril ard. Allah Ta'ala bilang sama malaikatnya, para malaikat, bagaimana mungkin aku Allah Ta'ala mengadab seseorang ada di dalam perut bumi, yaitu di dalam kuburnya, sedangkan anaknya dia sendiri menyebut namaku ada di atas punggungnya bumi. Malaikat, kata Allah Ta'ala, bagaimana saya tega, kata Allah Ta'ala, mengadab seseorang di dalam kuburnya, sedangkan anak kandungnya sendiri menyebut namaku ada di atas bumi. Maka berkat anaknya itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, niku ayahnya yang ahli maksiat di dalam kubur, azabnya diangkat sama Allah Ta'ala, diparingi nikmat
nikmat kubur. Berkat sinten niki? Berkat sinten niki? Berkat anaknya mau napa? Bismillahirrahmanirrahim. Coba jenengan bayangkan, ini ayah diangkat adabnya sama Allah berkat anaknya ucap Bismillahirrahmanirrahim. Lah nek misale anake kula jenengan bukan cuma Bismillahirrahmanirrahim, juz amma hatam, Al-Quran hatam, nyuwun sewu, anake kula jenengan jadi hafidul Quran, anaknya kula jenengan jadi tiang-tiang alim. Lah niku lebih diangkat derajatnya napa mboten niki? Niki anak sudah jadi orang alim napa dereng niki? 5 tahun tadi ucap bismillah niku sudah jadi orang alim napa dereng? Dereng bismillah. Mbok Pak becak yo saged bismillah niku. Setiap orang sakit napa mboten maos bismillah niku? Saged. Lah niku baru bismillah adab orang tuanya diangkat sama Allah taala. Lah kira-kira anak kula jenengan jadi hafidul Quran, kinten-kinten bakal diangkat lebih napa mboten kalian Gusti Allah taala? Lebih napa mboten? Lebih napa mboten? Bisa jadi nuwun sewu para jamaah yang dimuliakan Allah. Amali kula jenengan niku yang regep, amali kula jenengan yang kathah maksiat, yang misalnya waliyadzubillah min dari ketika dihisab sama Allah taala kula jenengan ndak selamat, ternyata berkat punya anak yang ahli baca Quran, ternyata penyebab diselamatkan sama Allah punya anak yang suka baca Al-Quran. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Saya mau tanya, kira-kira beruntung napa mboten kalau punya anak yang ahli Quran? Beruntung napa mboten kalau punya anak yang ahli Quran? Beruntung napa mboten Bu? Beruntung napa mboten Pak? Punya anak yang ahli Quran beruntung napa mboten? Lah niku cuma punya anak baru bisa baca bismillah, adab orang tuanya diangkat. Lah nek kula jenengan punya anak yang jadi anak alim, yo pasti kula jenengan bakal dimuliakan kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Makanya penting para jamaah yang dimuliakan Allah, kula jenengan niku ngajari anak kula jenengan pendidikan agama niku sangat penting sekali. Kalau kula jenengan ndak bisa ngajari, alhamdulillah teng Yogyakarta niki kathah pondok-pondok pesantren. Wonten pondok Al Munawwir, wonten pondok Ali Maksum, wonten pondok Sunan Pandanaran, wonten pondok Az-Zuhriyah, kathah pondok-pondok pesantren. Nek kula jenengan titipkan anak kula jenengan, walaupun kula jenengan boten saged ngajari, tapi nek kula jenengan biayai anak kula jenengan teng pondok niku sami mawon seperti kula jenengan ngajari anak kula jenengan. Bakal diangkat derajatnya kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma. Kinten-kinten bejo napa mboten niki pertanyaan sekali lagi. Kinten-kinten bejo napa mboten kalau anaknya di pondok? Bejo napa mboten kalau anaknya di pondok? Bejo napa mboten kalau anak kula jenengan niku lebih tertarik dengan belajar ilmu agama niku bejo napa mboten? Bejo yang luar biasa. Makanya kula jenengan patut istiqomah mondokkan anak-anak kula jenengan ada di pondok-pondok pesantren min ahli sunnah wal jamaah. Mugi-mugi berkat anak kula jenengan mondok, insyaallah derajat-derajat kula jenengan kalian Gusti Allah taala diangkat sama Allah taala. Ya mungkin di dalam keluarganya niku kathah masalah, mungkin di dalam rumah tangganya niku kathah masalah, suaminya yang kerja rezekinya seret, tapi insya Allah berkat anaknya suka baca Al-Quran dikasih kelapangan sama Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah Allah Ta'ala paringi kula jenengan anak-anak ingkang saleh salehah, anak-anak yang insya Allah berbakti kepada kula jenengan sedaya, lan mugi-mugi berbakti kepada agama, berbakti kepada nusa dan bangsa, lan mugi-mugi insya Allah Gusti Allah Ta'ala boten matikan kula jenengan sedaya kecuali kula jenengan sudah melihat baktinya anak-anak kula jenengan kepada kula jenengan sedaya, kecuali kula jenengan sampun melihat anak kula jenengan min ahli salat, anaknya kula jenengan min ahli Quran, anaknya kula jenengan min ahli zikir, anaknya kula jenengan min ahli siam, anaknya kula jenengan min ahli sedekah. Mugi-mugi boten dimatikan kula jenengan kalian Gusti Allah Ta'ala kecuali kula jenengan sudah melihat dengan mata kula jenengan sedaya anaknya kula jenengan yang laki sudah jadi orang yang soleh, yang perempuan sudah jadi perempuan yang solehah. Amin amin Allahumma
Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi ahlina wa fi auladina wahfadhum wa la tadurrahum warzuqna birrahum bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi yang disampaikan ini sangat manfaat, sangat berkah untuk kelanjutan sedaya. Kalau ada salah kata, salah perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يشتكي شفاعته ويتلو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم ولأصحاب السالكين على منهج القيم اجعلنا من خيار أمته واتنا بدين حكمته وانصرنا هدى في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأهلنا متمسكين بسنته وطاعته وابزنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا بما يشرع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعل مع الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسعت بماء توبة الذنوب وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية الإخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبغسنا وعلى ممالكه. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا في يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سربة هانية بعدها أبدا ورسولة تلوى غدا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وللحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Ikhwatul sanad, mugi-mugi saged pinanggih ing wekdal sanes kantor enggal langkung sae, langkung sehat barokah sedaya. Paduki lancar panjenenganipun menawi kundur ngucapaken sugeng kundur, mugi-mugi selamat sedaya. Allahumma
Amin. Selamat tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فيها كل أمانيها أجمل ذكرى هادي علينا من نبيها كل أمانيها Amin.
ilaha